ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BHP ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ श्रेया, हेलो। कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो? कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल लेके आए हो आप अपने इंडिया के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। कैसे शुरुआत हुई आपकी? अब जब आपने गेम शुरू किया, वो सारी जर्नी बताओ हमें आपने कब शुरू की गेम? जब मैं 8-9 साल की थी तब मैंने बैडमिंटन शुरू किया था। मतलब एज ए प्रोफेशनल तो मैंने 12-13 साल से स्टार्ट किया था, बट 8 साल से मैंने स्टार्ट किया बैडमिंटन की। सोचा पक्का कब किया दिमाग में कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? जब मैं 13-14 साल की थी। अच्छा, किसको देखा आपने खेलते हुए? तब मेरे को बाद में पता चला कि डेफ टूर्नामेंट भी होता है, तो फिर उसमें जब मैंने खेला तो तब मैंने पक्का कर लिया था कि मैंने इंडिया के लिए मेडल लाना है, गोल्ड मेडल। इंस्पिरेशन किसे मानते हो, किस प्लेयर को देखते हो? बढ़िया। मैं सबको ही देखती हूँ, एक कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई इंस्पिरेशन, बट सभी को देख के जो एक चीज़ है जो सीखने वाली, सबसे सीखने क्या क्या जो अच्छाई है उसको लेकर कर कॉपी करके उस पर काम करके फिर आगे बढ़। अच्छा, हमने सुना था आपको इंजरी हो गई थी आपके टूर्नामेंट से पहले, तो फिर उससे ओवरकम कैसे किया? क्योंकि जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है वो सबसे बुरा फेज होता है उसके लिए। जो इंजरी होती है तो लंबे टाइम तक चलती है। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले प्रैक्टिस कर रही थी, तो खेलते खेलते जर्क आ गया इनर थाई पे। तो फिर मेरे को ऐसे हो गया कि अब जर्क आ गया, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। मतलब एक पूरा ऐसे हो जाता है ना, एक पहले पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उधर परफॉर्म करेंगे अच्छा, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, और एकदम से जर्क आ गया, पूरा छूट गया और बैडमिंटन भी प्रैक्टिस नहीं हुई। 2 हफ्ते तो मैं खेली नहीं। वही ब्राज़ील में हुआ था ये? नहीं, उससे पहले जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर कैंप का टाइम भी आ गया, कैंप दिल्ली में था 2 से 7। तो फिर अब एकदम कैंप में खेलना वो पूरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैंने कोई नहीं, जो भी मुश्किल आई उसको मैंने किया, पुश किया, क्योंकि टूर्नामेंट वर्ल्ड बैडमिंटन से हम इतना बड़ा टूर्नामेंट में परफॉर्म करना एक इच्छा होता है कि हमें मेडल लाना है। तो फिर कैंप में जोर लगाया। फिर टूर्नामेंट में मैचेज में मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैचेज खेलते हैं तो ध्यान हट जाता है, क्योंकि ये होता है ना जीतना है, जब वो पूरा ध्यान मैच में लग जाता है। तो उसकी प्रिकॉशन के लिए मैंने केयर किया, जैसे टेपिंग लगवाई, फ्यूजर गए थे हमारे साथ, टेपिंग लगवाई, रिहैब किया, काफ़ी सारी। कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो। तो आपका फाइनल किसके साथ था? फाइनल जापान के साथ था। हाँ जी। तो कैसा रहा मैच? वो फंस गया था या क्या वहाँ पे सिचुएशन बनी थी? बहुत अच्छा था, बट जापान के जो प्लेयर होते हैं बहुत तकड़े होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो बट फिर हम इंडिया वाले तो तकड़े ही होते हैं। हम अपने आप को क्यों वीक समझना है? तो फिर तगड़े इसलिए जीत के आए हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या स्कोर रहा? आपने कितना स्कोर किया उस टाइम फाइनल में? उस टाइम थर्ड सेट लगे थे, जैसे थर्ड सेट लगा था, थर्ड सेट में मैं जीत गई थी। हाँ जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੜਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 골ਡ ਆਇਆ ਸੀ ਡੈਫ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 골ਡ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਡੈਫ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਗੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ, ਡੈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਆਮ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਡੈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ 100 ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੋਚ ਇੰਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਚ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਚ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਨਾਲ ਚਲਾਣੀ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਤੀਜ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ 'ਚ ਮੈਰਿਨ ਸੇਨ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਓਪਨ 'ਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਚ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਪਾर्टी ਪੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ अच्छा लगता है। तो श्रेया, ये जो गेम होता है वो गेम साउंड का भी है, शटल का जो साउंड आता है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होता? फिर प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि वो शटल जब हम खेलते हैं तो रिएक्शन टाइम होता है बिल्कुल उसका। हाँ हाँ जी, तो जब वो एक ये भी होता है कि वो ओपोनेंट जब शटल में आते तो आवाज़ आती है, तो हमारी बॉडी भी इतना रिएक्शन करेगा, पर जब विदाउट मतलब सुनने विदाउट हेयरिंग एड आप सुनते हो तो फिर आवाज़ ही नहीं आती, तो फिर पूरा फोकस शटल पे लगानी पड़ती है कि शटल ध्यान से देखना पड़ता है, तो फोकस और बढ़ता है, तो फिर चैलेंजिंग और आता है। फिर तो यही होती है जब हम मारते हैं तो फिर उसकी भी आवाज़ आती है, तो हमने कितने फोर्स से मारा तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो भी पता नहीं चलता। तो वो वही है कि एक पूरा बहुत फोकस लगाना पड़ता है उस पर। आम प्लेयर से ज़्यादा फोकस लगाना हाँ पड़ता है। जी। तो आपकी फ़ोटो भी लगी हुई है, आप पीछे मोदी साहब से मिले हो। हाँ जी। ये कब मिले थे आप? ये मैं Last मिली year? थी लास्ट ईयर मई में। हाँ Okay. कैसी रही मीटिंग, फिर क्या हुआ उस टाइम हमें बताओ ज़रूर। बहुत अच्छा लगा। जब हम डेफ ओलंपिक जीत के आए थे तो इंडिया के हमने बहुत सारे मेडल जीते, तो वो पहली बार पीएम मोदी सर ने इनवाइट किया हम सबको। तो जब हम गए उनके घर, उन्होंने अपने घर इनवाइट किया, तो जब हम उनके घर गए बहुत विश्वास नहीं हो रहा था, वो मेरा बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ था। तो फिर जब मैं गई अंदर तो बहुत अच्छा लगा, ब्रेकफास्ट किया उनके साथ सुबह। तो उसके बाद जब मैं मिली, जब वो मेरे सामने, विश्वास नहीं हुआ कि सच में पीएम मोदी सर मेरे सामने खड़े हैं। तो उन्होंने बातचीत करी, मैंने अपना नमस्कार किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, तो मैंने अपना नाम बताया, फिर वो सब किया, तो फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मोटिवेट किया आगे और बढ़ने के लिए। अच्छा, आपको प्राइज़ भी मिला कोई उनसे, कि कैश प्राइज़ क्या उन्होंने दिया आपको? 37 लाख। अच्छा, हाँ जी। तो पंजाब सरकार से नहीं कुछ मिला आपको? नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा आपको? नहीं आप पंजाब के लिए इतना ज़्यादा करके आए हो, बठिंडा में आप अकेले डेफ प्लेयर हो, नहीं नहीं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए हो, नहीं नहीं कुछ भी नहीं पूछा आपको, कांग्रेचुलेशन तक भी नहीं दिया? नहीं नहीं उन्होंने सर- तो मेरे पास भी नहीं आए, मतलब इतना कांग्रेचुलेशन भी नहीं किया, मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਕੋ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਵੀਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੈਫ ਡੰਪ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਸ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ 25-30 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਡੀ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਹੀ ਸਨਮਾਨਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ। 8 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ, 2 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, MP ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 75 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ, ਆਸ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੇਮ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਖੇਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਂਸਰ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਡਮ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ BP ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਚ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। VHP ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।